शुरू तो ही हिंदुस्तान धार्मिक विचारां दा रहा है। आत्मा दी शुरू तो ही परमात्मा दी तरफ झुका रहा है और आम तौर दे उत्ते पिंडां दे अंदर हर पिंड दे अंदर चाहे कोई किसी जाति का है आपो अपने शरदा मुताबिक धार्मिक स्थान बनाए है जिन्हां दे विच हर रोज वो लोग धार्मिक रौह रीतां करते हैं और कोई वक्त सी जिन्हां आत्मा नूं परमात्मा ने अपने चरणों में जगह देनी सी। आम तौर दे उत्ते उन्हां दा जन्म हिंदुस्तान दे अंदर ही दिता जांदा सीगा और थोड़े ਜਿਹੇ इशारे नाल ही आत्मा परमात्मा की भगती विच लग जांदियां सन। जिस तरह हिंदुस्तान दे उत्ते पश्चिम का प्रभाव बनता आया हुण तां काफ़ी है और अजे भी धार्मिक विचारां दे लोग तुहानूं ज़्यादा मिलणगे और पश्चिम के अंदर भी बहुत आत्मा जाग चुकियां है। ये भी एक प्रभु की दया है कि प्रभु भक्ति की तरफ पश्चिम में भी जागृत आई है क्योंकि संगत का असर बड़ी जल्दी ही सोबत का असर साडा मन ग्रहण करता है। जो भी इस जगह आत्मा पैदा हुंदी सी हर एक नूं शुरू तो ही अच्छे विचार मिलने अच्छियां महात्मा की सत्संग मिल जानी। इसे वास्ते ही इन्हां लोकां दा इन्हां आत्मा दा परमात्मा की तरफ झुका रहा और इसे करके इस ऋषियां मुनियां दा देश कहा गया क्योंकि लोग तप अभ्यास सुरत शब्द योग अपना के बड़े खुश सी और वध तो वध भगती भाव विच लगे रहंदे सन क्योंकि भागवत दे विच आउंदा है ना जपना ना तपना ना पूजा ना पाठ ना परमात्मा नूं पा सकता है। कृष्ण भगवान ने कहा सी जिन्ना जल्दी मैनू सत्संग के जरिए पा सकता है। और एक दफा नारद मुनि और सुखदेव मुनि और नारद दे विच बहस मुबासा होया। सुखदेव मुनि सत्संग की महिमा नूं जानदा सी क्योंकि उसनूं तजर्बा जिंदगी दे विच हो चुकिया सीगा। उसकी जिंदगी नूं भी पलटा देने वाला राजा जनकी सीगा और नारद ने 60,000 वर्ष तप कीता सीगा। उन्होंने ये हंकार सी कि मेरे जिन्ना किसने तप कीता है। वो विष्णु भगवान दे कोले गए कहन लगे कि साडा न्याय करो सत्संग की महिमा उच्ची है या तप की महिमा उच्ची है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हां दा न्याय अच्छे तरीके ना होवे जिहड़ा कि इन्हां दी समझ दे विच बड़ा जल्दी बैठे। उन्होंने शेष नाग दे पास भेज दिता और उसनूं जाके आपदा सवाल किया। वो कहने लग्या कि मेरे सिर दे उपर धरती का वजन है दुनिया का वजन है। तुसी ऐसे करो कि धरती नूं अगर अपने सहारे खड़ी कर लूं तो मैं तुहाडा न्याय बड़ा आसानी नाल कर सकदा हां। नारद ने एक घड़ी तो लैके 60,000 वर्ष का तप ला दिता लेकिन धरती जैसी सी वैसी ही रही। वो शेषनाग न्याय वास्ते आजाद ना होया। सुखदेव मुनि ने कहा मैं एक घड़ी संगत की सोबत दिना है। शेषनाग आजाद हो गया। वो पूछण लगे नारद पूछता है कि तू साडा न्याय नहीं करदा असी बड़ी दूरों चल के आए हैं होर भी बहुत सारे ऋषियां मुनियां कोले तपियां कोले जपियां कोले जाके आए हैं। वो कहन लग्या तुहाडा न्याय तो हो गया पर तुहाडी समझ विच नहीं आया। देख बई तू 60,000 वर्ष का तप दान कर दिता लेकिन मैं आजाद ना होया वजन तो खाली ना होया। इस सुखदेव मुनि की एक घड़ी की संगत करके मैं आजाद हो गया है। तुसी सोच के देख लो हुण केड़ी चीज भारी है कि सत्संग की महिमा भारी है या
ਤੁਹਾਡੇ ਤਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਜਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁੱਕਾ ਮਨ ਫੇਰ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਤੈਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਿਮਾ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭੁੱਲੜ ਮਨ ਜਦ ਵੀ ਪਲਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੁਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਹਤ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ, ਇਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਆਦਮੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ, ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਬਣਾਏ ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਤਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛੇ ਦੇਖਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਠੰਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਝ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਤੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਘਟ ਬੋਲਾ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਕਬਹੂ ਡੋਲਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਘਟ ਨਾ ਕਿਨੇ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸਨ।
जब गुरु नानक का आगमन इस संसार विच होया, जब कुछ सेवक उन्हां नूं मिले, उन्होंने पूछा कि महाराज जी बड़े लोग पवित्र भोजन बनाते हैं, और लेकिन अफसोस ये है कि अंदर जाके ये गंद क्यों बन जाता है। खास करके जेड़े पंडित लोग है ये तो बहुत वध तो वध सुचम रखते हैं, इन्हां दे अंदर जाके तो ये गंद पैदा होना ही नहीं चाहिए गा। गुरु नानक देव जी महाराज का मकसद किसी का दिल दिखाना या निंदा करनी नहीं। वो हर समाज अंदर गए है, हिंदुओं के तीर्थों के उत्ते भी गए है, लेकिन जो कुछ उन्होंने लोगों को देखा वो उन्होंने बाणी के अंदर लिख दिता है। ये आसा जी की वार दे मैं हर रोज सत्संग कर रहे हैं। ये वो वार है कि जिहड़ी खास उन्हां वक्तां दे विच उन्होंने रची, क्योंकि संत समाज सुधारक भी हुंदे है कि ये लोग अपने आप नूं दुनियावी तौर पर भी सुधारन, तद ही रूहानियत दे अंदर सुधर सकते हैं। श्लोक महला पहला। पहला सुचा आप होए, सुचे बैठाए, उच्चे अगर रखे उन, कोई न पित्यो जाए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि देखो भी प्यारे, पहला पंडित अच्छी तरह इशनान करके आउंदा है, फिर अच्छे वस्त्र उहदे थले विछाए जाते हैं, जगह नूं अच्छी तरह लिप पोछ के साफ किया जाता है, और सुच्चा अन्न वो खुद ही पंडित तैयार करता है कि इस नूं कोई आदमी पिट ना देवे या दूसरा आदमी इहदे उपर झाक भी ना पवे। फिर जदों अन्न परोस के अगे रख दिता जाता है, फिर कोई धार्मिक श्लोक पढ़ता है ताकि ये होर भी पवित्र हो जाए। सोचा होए कै जीविया, लगा पढ़न सलोक, कोठी जाए सटिया, किस एउ लगा दुख। हुण गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि इन्नी सुचम करके श्लोक पढ़ के और अच्छे ख्यालों नाल खाने नूं बना के कहन लगे कि इनू गंदी जगह ते जाके सिट दिता, बदबू आनी शुरू हुई। ये दोष किस नूं लग्या कि इन्ने पवित्र खाने खा के और इस नूं अपवित्र करके गंदी जगह जाके सिटिया। अन्न देवता पानी देवता, बैसंतर देवता लूण। हुण आप कहंदे है कि देखो भी प्यारियो, अन्न भी देवता है, अग्नि भी देवता है, और पानी भी देवता है, और निमक भी देवता है। पंजवां पाया केत, ताहुआ पाक पवित। पंजवा घ्यो पा दिता, ये पवित्र भोजन बन गया है। पापी स्यों तन गड्ढिया, दुखां पईयां तेत। आप कहने लगे ऐसे पवित्र अन्न ने इस पापी तन का साथ लिया और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जाके ये भी पापी हो गया। इस वास्ते लोग जिथे इनू सिटते हैं उथों थुक्का थुकते हैं, उस जगह कोई बहन वास्ते तैयार नहीं, पैण वास्ते तैयार नहीं। बेशक असी लैटरीना के अंदर कितनिया भी DDT वगैरह क्यों ना छिड़कीए, कितनी भी सफाई क्यों ना रखिए, आखिर उत्थे असी पैण बहन का कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। जित मुख नाम उचर बिन नावे रस खाए, नानक वे जानिए
ਕਿਉਂ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਥੁੱਕ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਸ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਥੁੱਕ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਢਤ ਕੜੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਹੈ, ਕੰਨ ਹੈ, ਨੱਕ ਹੈ, ਹੇਠ ਇੰਦਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਤਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਲਈਏ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭਟਕੀਏ ਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ परेशान हुए बैठे हैं। महला पहला। पांड जमिए पांड निमिए पांड मंगण हो पंड होवे दोसती पंड चले। गुरु नानक देव जी महाराज उस वेले संसार विच आए सन। मैं कल भी दस्या सी कि जदों इस्त्री जाति नूं बहुत दुरकारिया जांदा सीगा, पैर दी जुत्ती तक समझिया जांदा सीगा, और इसे करके मुसलमानां दे अंदर औरत नूं अजे भी मसीते जाण दी इजाजत नहीं गी, और हिंदू शास्त्रां दे अंदर भी इस नूं अपवित्र मन्निया जांदा है। मर्द जीवन नूं ही पवित्र समझिया जाता है। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं बई देखो प्यारिओ, तुसी इस इस्त्री नूं बुरा क्यों कहने हो? भंड जमी है, भंड निमी है, भंड मंगण विआह हो। कहण लगे औरत दे पेट अंदर ही बच्चा पलदा है, फुलदा है और जन्म लैंदा है। जद वड्डा हुंदा है उस वक्त उस औरत नाल ये मंगनी करता है, ब्याह करता है, और औरत करके ही सारे रिश्ते नाते दुनिया दे विच कायम हुंदे है। एक दूजे नाल मित्रता आपां गढ़दे हैं। पंड पालिए पंड होवे बंधन सो क्यों मंदा आखिए जित जम राजन। गुरु नानक देव जी महाराज उस वेले दे उन्हां लोकां नूं जवाब दिंदे है कि देखो भी अगर औरत गुजर जाती है पहली शादी दी, असीं होर भालदे हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर ਉਹੀ रिश्ता कायम कर लेने हैं। कहण लगे जिथों तुसीं खुद पैदा होए हो, जिस औरत ने ऋषि मुनि अवतार राजे महाराजा नूं जन्म दिता है, उस नूं प्यारे माड़ी तुसीं क्यों कह रहे हो? पंडोही पंडे उपजै पंडे बाजना कोई नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता गा कि जेड़ा औरत तो बगैर पैदा होया होवे, घाह की तरह उगया होवे। कहने लगे हर एक ही इस तरीके नाल जन्म लेंदा है। अगर औरत तो बगैर कोई पैदा होया सो ते सिद्ध प्रकाश होया है। कहने लगे एक परमात्मा है जेड़ा आ जगह तो सदा ही तुरया आउंदा है। जित मुख सदा सलाहिए भगति चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार। जो उस परमात्मा दी शब्द दी या जो शब्द रूप महात्मा हो चुका है, कहंदे ओदी सिफत करनी, ओदी वडियाई करनी ही साडे मत्थे दी रत्ती भाग
ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਹੋੜੀ ਸਭ ਕੋ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਉਡੰਬਰ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਐ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਕਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਪਾਈ ਮਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰਕ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਢੰਗ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ 4 ਫੁਲਕੇ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹ ਔਖੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਫਾ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਔਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੌਖੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਲੈ ਆਉਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ 4 ਪਰੌਠੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਨੇ ਵਿਆਕਲ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਗਰ ਪਰੌਠਾ ਸਾਨੂੰ ਫੁਲਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਅੱਪੜਦੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰੌਠਾ ਦੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਧੇ। ਜਦ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰੇ ਆਏ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਕੀ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰੌਠਾ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਕਾਲੀ ਪੀਲੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਉਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਿਆਗ, ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰਬ ਹੁੰਦੀਐ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨ ਆਖੀਐ, ਪੜ ਅੱਖਰਿਓ ਬੂਝੀਐ। ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਜੀਐ, ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਜੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੇ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਫਿੱਕਾ ਵਰਤਾਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ।
कोई आदमी बाजार च खड़ा किसी नूं गालियां निकाल रहा सीगा। एक बाप बेटा बाजार अंदर गए। वो पिता तो सियाणा सी, ओदी कोई गालियां निकालने वाले की तरफ तवज्जो नहीं सी, लेकिन बच्चा छोटा सी, ओदी तवज्जो चली गई। कहंदा पिता जी देख, वो बंदा बगैर किसी दे बुलाया ही गालियां निकाली जाता है। पिता बड़ा समझदार सी, वो कहंदा देख बेटा, हर व्यक्ति इस दुनिया के बाजार विच आउंदा है आपो अपना सौदा बेचण वास्ते, करन वास्ते। तैं की लेना है इस तो? और उदी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा सीगा, क्योंकि उसके बचन कड़वे और फिक्के सन। तो कहंदे है बोली तो अनमोल है, जे बोलन जाना कोई, अगर कोई बोलन जाने बड़ी बोली दे अंदर खिच हुंदी है। अगर असी मिठा बोलते हैं तो असी दुश्मन तो भी मित्र बना लेने हैं, अगर कड़वा बोलते हैं तो मित्र नूं भी दुश्मन बना लेने हैं। कबीर साहब सानू प्यार ना कहंदे है, मिठा बोलन न्यों चलन पल्लियों ना कुछ दे। गुरु नानक साहब कहंदे है कि फिक्का बोल बगुचना सुन मूर्ख मन अजान। फिक्का बोल के दुखी होना है, मन नूं कहंदे तू मूर्ख है। और जिस बोलिया दरगाह पत पवे सो बोलिया परवान। जिस बोलना दरगाह च पत आबरू बने, कहंदे उही परमात्मा नूं बोलिया पाउंदा है। दिल नाल सोचण वाली गल है। हर सत्संगी नूं 100% ही साडे घरां दे जो आम तौर ते मसले खड़े हुंदे है, ये ज्यादातर समझ के ना बोलण विच ही है, फिक्का बोलण करके ही है। फिक्का बोलण नाल पति पत्नी दी नहीं बनदी, बाप बच्चियां दी नहीं बनदी। की बीबी सन वो रोज लड़दे झगड़दे रहिंदे सन। मियां नूं ये हंकार सी मैं भगती करदा हां, औरत नूं हंकार सी कि मैं करदी हां। वो कहण लगी देख, तेरे पास बहुत सारे लोग भगती भाव दीयां गल्लां सुनन वास्ते आउंदे है। हर रोज तुहाडा यही काम रहिंदा है, उही गल्लां तू रोज रोज सुणाउणा है। कदे किसी ने असर किया भी भजन करो, नाम जपो, माड़े कर्मां नूं छड्डो। और जिहड़ी भगती मैं करदी है, तू देख 1 सेकंड के अंदर मेरा भी चुटकला किड्डी छेती वो असर करता है। वो कहण लग्या अज देखांगे जिहड़ा कोई तेरे कोले आवे तू किस तरह उस ते असर करदी है। मैं तो रोज तेन पता ही है सत्संग वगैरह सुनाना है। वो बेचारा बाहर कारोबार करन चलिया गया बई मैं आके प्रेमियां नूं कोई भजन भाव दे मुतालक समझाऊंगा। वो प्रेमी जद घर विच आए, वो औरत ने बड़ा उस मौके तो फायदा उठाया। वो पुछण लगे कि भगत जी कित्थे है। वो कहण लगी की दसां, उन्हें तो दिमाग दे विच नुक्स पै गया है। जेड़ा कोई बाहरों आउंदा है ना, उसनूं रस्से नाल बन के ते मूलियां नाल कुटदे है। चंगा होवे जे तुसीं जल्दी देने इत्थों चले जाओ, जे आ गया तो उसी तरह जिवें दूजियां नाल करदा तुहाडे नाल भी करेगा। वो बेचारे डरदे मारे भज गए। इन्ने नूं वो भगत भी आ गया घरे, पुछदा है इत्थे कोई प्रेमी नहीं आए। वो कहंदी आए तां सी पर वो रुस के चले गए। की गल? वो कि मैथों रस्सा पुछदे सी, एक मूली पुछदे सी कि सट्टा मारन वाली, ते कि तैं दे देने सी। वो कहण लगी जी मैं तुहाडी आ गया बगैर तां किसी पासे कदम नहीं पुटदीगी, तुसीं कह जांदे तो मैं दे दिंदी। वो कहंदा जल्दी फड़ा मैनूं रस्सा और मूली। वो रस्सा और मूली फड़ के कहंदा किधर नूं गए आ। उन्हें हथ कीता जिधर नूं गए सीगे। हुण उन्हां ने देखिया भी वो तो मगरे भज्या आउंदा है। जद हथ दे विच रस्सा और मूली देखी, वो होर अगे भज तुरे भी हुण तां आपां नूं छड्डदा नहीं। आखिर बहुत भजे। वो तकड़ा सीगा भगत भी। उन्हां नूं अपण लग्या भी तुसीं ठहर तां जाओ, 1 मिनट गल तां सुन लो। वो कहण लगे भरावा तेरियां ना सुणियां चंगियां हन। आखिर खड़ गए भी आप कई जाने हैं।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਪਾਉ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਕੇ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਤੁਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਲਓ ਰੱਸਾ ਔਰ ਆ ਬੂੜੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਮੂਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਭਰਾਵਾ ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਅਗਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਪਤੀ ਅਲੱਗ ਪਤਨੀ ਅਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਓ। ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਟਪਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਖਟਪਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਫਿਕੈ ਭੋਲਿਐ, ਤਨ ਮਨ ਫਿਕਾ ਹੋਏ, ਫਿਕੋ ਫਿਕਾ ਸਦੀਐ, ਫਿਕੇ ਫਿਕੀ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤਨ ਵੀ ਮਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਬੜਬੋਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸਟੀਐ, ਮੋਹਿ ਥੁੱਕਾਂ ਫਿਰੇ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਾਣਤਾਂ ਰੂਪੀ ਥੁੱਕਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਤ ਰੂਪੀ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰ ਹੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਚੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਟਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਸਨ ਜਦ ਇੰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਮ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬੂਹਾ ਭੀੜਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਾਂ ਮੱਝ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਟੇਢੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਬੂਹਾ ਭੀੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੱਝ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰਾਂ। ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਈ ਲੜਕੇ ਹੈ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਨੌਕਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਭਲਾ ਕਿ ਉਹ ਉਧਰ ਮਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਬੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਜੋ ਬੈਠੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੋਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਗੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਥਾਪੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਝੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਦਾ ਰਸ ਚੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਘਰੇ ਵੜਿਆ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ। ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਸਜਾਏ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਿਉ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਉਤਨੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣਾ ਲਿਫਾਫਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਵੈ ਉਤਰੈ ਨਹੀਂ ਮੈਲ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਵੀ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਾਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲੈ ਗਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਦਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਮ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਕਰਾਈ ਆਖਿਆ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੜਵੀ ਤੂੰਬੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੂੰਬੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆਓ, ਇਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਫਿਰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਸੇ ਤੂੰਬੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਈ ਸਭ ਨੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੜਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁੱਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਣ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੁੜਤ ਨੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਦੇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੂੰਬੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾ ਧੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ
ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਆਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭੌ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ, ਦੋ ਪਾ ਚੜੀ ਅਸ ਹੋਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਤੀ ਤੂੰਬੜੀ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਨਕੋਰ, ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣ ਨਾਤਿਆਂ, ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰ ਹੈ ਚੋਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਘਰ ਪਾ ਲਓ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਦ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੇ ਘਰ ਕਰੇ, ਪੀਵੇ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਇਉਂ ਕਥ ਰਹੇ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਕਿਤਨੇ ਜੀਵ ਹੈ ਬੜੇ ਛੋਟੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਾਤਿਆਂ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡਕ ਨਾਵੈ, ਜੈਸੇ ਮੈਂਡਕ ਤੈਸੇ ਉਹ ਨਰ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੈ। ਜਿਨ ਪੜ ਨਰ ਬਾਰ ਗੁਦੜ, ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਕੌਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਕੌਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਦਿਨ ਨੇ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ, ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ। ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਔਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਡੰਬਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਚਦੇਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਨਾ, ਜਾਨਣਾ ਹਾਰ ਨਾ ਸ਼ਾਨਾ ਰੇ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਰੰਗ ਸੈ ਰੰਗ ਰੂਵੈ, ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੀ ਹੱਸਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਰੀ, ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਏ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਮਨ ਵਿੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾਗਾ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਖਰਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਦੀਦਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਾਲਮ ਏਕਾ, ਹਮ ਤੁਮ ਮੇਲ, ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ, ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਲੇਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਪੀੜਨ ਵੇਲੇ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਰਤਾ, ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਜਿਉ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਔੜੀ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਕੀਓ, ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਐ।
महात्मा गुरमुख उस परमात्मा की महिमा गाउंदे है। ये संसार तैं खुद ही रचिया है, आप ही अपनी शक्ति द्वारा इन्हां नूं चला रहा है और तेरी ही शक्ति इहदे विच काम कर रही है। देख गीता अपना तार कची पकी सारी है। गुरु नानक देव जी महाराज परमात्मा नूं कहंदे है, तू आप देख रहा है केड़ी नर्द कच्ची है, केड़ी पक्की है और किस नूं कद ले जाना है, कद भेजना है। जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। हुण आप कहंदे है, हे परमात्मा जो संसार विच आउंदा है इत्थे सदा किसी ने नहीं रहना गा, आपो अपनी वारी दे मुताबिक असीं आउणे आ संसार विच और वारी आउण ते असीं चले जाने हैं। जो उपजा सो बिनस है, परे आज के काल, नानक हर गुण गाय ले छाड़ सगल जंजाल। राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार, कहो नानक फिर कछ नहीं सुफने ज्यों संसार। फरीद साहब ने कहा सीगा कि खिंथड़ मेखा अगलियां जिंद न काई मेख, वारी आपो अपनी चले मसैक सेख। कहण लगे असी दुनिया दे चीज़ां नूं टुट जांदियां हन, कपड़े फड़ जाते हैं, मेखा गंढ ला लेने हैं, लेकिन जिंद नूं असी कोई मेख टाकी नहीं ला सकते गे। वारी आपो अपनी चले मसैक सेख। बेशक कोई किड्डा ही उच्चा फकीर सी, कोई साधु सी, बेशक कोई किन्ना ही जती सी या सिद्ध पुरुष सी, कहा मूँह चों सदा पूरा करदा सी। कहण लगे जद किसी दी वारी आ जाती है, राजा राणा को ना रहे, रंग तुंग फकीर, वारी आपो अपनी, सारे आपो अपनी वारी चले गए। जिसके जिया प्राण है, क्यों साहिब मनो विसारी है। कहने लगे उस परमात्मा ने थानू आत्मा दिती है, शरीर दिता है और अच्छा रिजक दिता है, रहण नूं धरती दिती है। जिस परमात्मा ने साडा इन्ना आसान किया है, कहने लगे उस नूं क्यों मनो भुलाउने हो, क्यों विसारदे हो, क्यों आलस दे अंदर पै के उस परमात्मा नूं परमात्मा की भगती नहीं करते। आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। हुण आप कहने लगे अज दा काम कल ते ना पाओ। बाबा साहब सिंह कहंदे हुंदे सीगे कि कुछ संगी दी भी जिम्मेवारी हुंदी है जो संतों नूं सौंपदे है। भजन करना, तीसरे तल तक पहुंचना सत्संगी दा काम है। अगे सतगुरु की ड्यूटी है, वो जरूर करता है, वो अबेसरा नहीं हुंदागा। इस वास्ते आप कहने लगे कि अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है, कि असी अपने जीवन काल विच ही अपनी आत्मा तो अस्थूल सूक्ष्म कारण तिन्ने पड़दे ला के अंदर शब्द गुरु नूं प्रगट करना है। आप कहने लगे ये असी खुद ही करना है। गुरु की जो ड्यूटी है वो आपकी ड्यूटी तो कदे भी कोताही नहीं करदागा। अगर कोई सेवक करता है, मैं दसदा हुंदा है, अज तक करने वाले ने कदे भी गुरु नूं झुठलाया नहीं गा। उन्हें पता है कि गुरु आपकी ड्यूटी तो कदे पिछा नहीं हटता, जो वचन करता है उसनूं निभाउंदा है। तो देखो भी प्यारे, कुदरत निजमा मुताबिक अपना जीवन ढालो, उसी तरह जीना सीखो, रहना। अगर नाम मिल गया है, कमाई करते हैं, कुछ अंदर तरक्की होती है, उसका बाहर दुनिया विखावा नहीं करना। सच्चाई तो यह है कि धुएं तक भी बाहर ना निकले, आप तक भी बाहर ना निकले कि मैं कुछ है, क्योंकि मैं कुछ है कहने वाले सदा ही आखिर नूं पछताउंदे गए, हड्डियां दा ढेर हो गए। तो प्यार दे महल दे अंदर मैं तू दा सवाल नहीं,
ਉੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਬਣਾਈਏ ਤਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਝੜੇਂਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਓ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿਰਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਤਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਕ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਭੰਗ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਥੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਗ ਉਤਰ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦੁਖਦਾਈ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਕਵੀ ਜੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਚਕਵੀ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨਾ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਫਰਕਦੀ, ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਆਖਰ ਜਦ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਰਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਛੇ ਜੀਵਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੇ ਹਨ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸ਼ਕੀ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗਰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਾਸ਼ਿਕ ਕੀ ਚਮਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਛੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਿਚਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਨਿਚਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਵਾਹ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀ ਪਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਕਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਬੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਦਫਾ ਗਿਆ
वो बंदा अपना सारा कारोबार छड़ के मैनू मिलन आया और आके उन्हें जिस तरह आप खाली हथ झाड़ दिने हैं इस तरह झाड़ दिते। कहने लगा मेरे पल्ले कुछ नहीं, जिन्होंने लोगों मैं थोड़ा बहुता कुछ करता सीगा अज वो नाराज हो गए है। कहते कि पहला ये हुण लालची हो गया है और मैंने बुरा महसूस हो रहा है। मैं उसने कहा देख भी प्यारा, मैं तेरिया काफी करामातां सुनिया सीगियां साडे सत्संगी तो, लेकिन जो कुछ तू अज खुद ही कही जाना है, मैं क्या सी वक्त आने तेन खुद ही पता लग जाएगा। लेकिन हुण तू कुछ सोच सकता है कि जब तेरे को इतनी ही पूंजी सी, अगर तू उसनूं पा के होर तरक्की करदा, किसी महात्मा तो नाम लैंदा, तो मैनूं कहंदा मैं तेरे गुरुदेव बाबा कृपाल सिंह कोले गया सीगा। तो मैनू कहने लगे बई तू तो पूरा भांडा है। मैं हस दिया, मैं आख्या देख बई संत बाबा सावन सिंह कहते होंगे सी बड़े समझदार होंगे है, जिस मर्ज का कोई मरीज आता है उसे मर्ज की कुड़ी दे देंगे है। तो नान वडियाई लैके उन्होंने पास गया सी, उन्होंने तेरी भुख नान वडियाई दे के दूर कर दी। ये तो मैं खुद ही सोचना सीगा कि मेरे अंदर कोई पावर है या मैं उस मालिक के देश पहुंचा है। ये तो खुद ही आपके गलमे में झाती मारी दी है। गुरु अंगद देव जी महाराज गोविंदवाल बैठे सन, उन्होंने कोई नजदीक ही इस तरह रिधियां सीधियां रखता सीगा, लोकां नूं दिखाउंदा सीगा। लोग उस रब का आशक मनते सी, क्योंकि साडे लोकां दे अंदर विवेक बुद्धि नहीं हुंदी, असीं सच और झूठ का निर्णय नहीं कर सकते और संत और असंत को भी असीं लख नहीं सकते। और जब उन्होंने कोले ये क्या गुरु अंगद देव जी महाराज कहने लगे ये कादी आशकी है जिहड़ा रब नूं छड्ड के भूतां प्रेतां और देवी देवतां दा अपाशिक होया है, रिधियां सिद्धियां पिछे लग्या होया है। श्लोक महला दूजा। ये कने आशकी दूजे लग जाए, नानक आशक कांडिए सदैव समाए। गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे भी देख प्यारिया ये कादा आशिक है जिहड़ा रब की भगती छड्ड के भूतां प्रेतां की आशकी करदा है। सच्चा आशिक वो है जिहड़ा सदा ही शब्द गुरु दे विच समाया रहे, सुता भी जागदा उठदा बहिंदा, जिहड़ा उस दे नाल मिल गया है। चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए, आशिक यो न आगिए ये लेखे वरते सोए। हुण गुरु अंगद देव जी महाराज कहते हैं वो कादा आशिक है जे चंगा साडे कर्मा करके सुख मिलिया तो असी गुरु नाल परमात्मा नाल प्यार करते हैं। अगर कोई साडे कर्मा करके कष्ट आया असी उस परमात्मा दे विच नुक्स कढ़दे हैं। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਏ ਕਰੀ ਮੁੰਡੋ ਕੋ ਤਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਏ ਕੁੜੀਆਂ आए नकाई पाए। आप कहने लगे जेड़ा सेवक कोई अच्छी वस्तु मिलने तो निंजकार करता है, बुरी अगर कोई हो जाती है तो वो साडे कर्मा करके है, फिर नुक्स कढ़दा है। कहने लगे ना उहदे नुक्सी मालिक दे दरबार प्रवान है, ना उहदी निंजकार कीती प्रवान है। गुरु अंगद देव जी महाराज कहते हैं ऐसा सेवक मुढ़ तो ही भुलिया होया है। थोड़ी जित से सुख पाइए तो साहिब सदा समारिए। गुरु अंगद देव जी महाराज कहते हैं
ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਇਐ ਆਪਣਾ, ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ नहीं करने चाहिए, अच्छी काल कमाई करनी चाहिए है। मंदा मूल न की चाहिए, दे लम्बी नजर निहालिए। आप कहने लगे तुसी लम्बी नजर मार के भविष्य की तरफ देखो, मंदा करन लगे कि ये असां ने ही खाना है, असां ने ये वरतों दे विच लियाउणा है, सानू खुद ही भोगना पैना है। ज्यों साहिब नाल नारिए, तेरे आपा तालिए। इस तरह परमात्मा के दरबार विच जाके साडी इज्जत रवे, इस तरह का सानू काम करना चाहिए है, वही पासा सानू ढालना चाहिए है, कर्म करना चाहिए है। लाए ऊपर कालिए, किछ लाए ऊपर कालिए।